Zo. Okay, let's start, Bapak Ibu. What was the last page? That's your reference. There is not. But we didn't do That's what shall we for Garanti. This is broken. Oh iya. Ayo. Itu kertasnya dijaga garansi 1 tahun. Ayo bodoh. Jadinya itu kan dulu. What? 90s. What? 83 for pendalaman the last. Oh, I think minggu Okay. kemarin itu Let's start the class, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ta'ala wa syafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin shalih wa sallallahu Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa sallallahu Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإنسان فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيله بالحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير المتكلم لا صفة سبعات تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من أرض بغير نفس كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففتح 50 بحكم واجب تفسير 25 رجل كل مكلف فحقق وتنم آدم إدريس نوح ودمع صالح وإبراهيم كل مبتدأ لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا عيسى وطه خاتم تبين عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب ورضوان تدا 4 من كتب تفسيرها التوراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملأ وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجه وكل ما كان به من عجل خاتمة في ذكر باقي الواجب
مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف يتصل وأمه أمينة سرية أرضعت حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين لا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفد المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة بنت وزينب كاد جويرية للمؤمنين أمهات مسلية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات ضدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لكرسي يدرى بعد إسراء نرج للسماء حتى رأى النبي رب كلمة من غير كف فرح سر المختار عليه 5 بعد 50 فرح وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء وقد فاز صديق بالتصديق له وبالعروج الصدق وفعلها وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على نبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لأي نور الجمال سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, we will continue our shawir, but what is pendalaman in English, Bu? Pendalaman. Wait just for a while, Pak Budi.
Yeah. Okay, so our last pendalaman was about page 83, ya, 83. Sumamsah udunaika. Ya, jadi halaman 83 bagian tengah. Nah, terakhir kemarin di sana. Oke, kita lanjut ya. Pak Budi sudah ketemu? Oke. Sumamsah udunaika, sumamsah nuling, sumamsah udunaika dhahiruma wa batinahuma bima injadidin. Kemudian ini masih melanjutkan sunnah-sunnahnya wudhu ya. Sunnah-sunnahnya wudhu. Yang sebelumnya sudah belum ya? Ini tandanya punya saya di sini. Ya. Oke, sumamsah udunaika dhahiruma wa batinahuma bima injadidin. Jadi kemudian yang kita lakukan adalah membasuh atau mengusap telinga bagian dalam maupun luar dengan air yang baru. Wa adkhil musabbahataika fi shimakhai udunaika. Kemudian telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga. Wamsah dhahira udunaika bibatini ibhamaika. Nah, kemudian yang bagian telinga yang bagian dalam itu dibasuh dengan jempol ya. Jadi telinga dhahira udunaika bibatini ibhamaika. Jadi ketika kita mengusapkan telinga, prakteknya itu adalah telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga ya. Jadi bukan sampai masuk ke dalam, yang penting diletakkan di telinga. Nah, kemudian telinga yang bagian ini, lipatan yang luar yang ini ya, yang bagian ini, yang bagian luar ini diusap dengan menggunakan jempol bagian dalam. Berarti kan jempol yang ini. Nah, berarti posisinya telunjuknya di sini, nah jempolnya di sini. Nah, kemudian yang telunjuknya ini juga bisa digunakan untuk mengurut. Jadi di sini kan ada lintasan, ada lintasannya. Jadi digunakan untuk mengurut, membersihkan. Nah, jadi ketemunya di sini. Seret. Jadi yang dalam yang jalan. Yang dalam jalan untuk mengurut semua lipatan yang ada di dalam supaya bersih. Gitu. Waqulillahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Kemudian ketika kita mengusap telinga, kita membaca doa Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, semoga Engkau menjadikanku hamba yang termasuk yang mendengarkan firman Allah ya. Al-qaul itu yang dimaksud qaul, yang di sini yang dimaksud firman Allah, fattabi'una ahsana. Jadi jadikanlah hamba ini orang yang selalu mendengarkan qaul Allah atau Al-Qur'an, kemudian tidak hanya mendengarkan, fattabi'una ahsana, kemudian juga menjalankan ya, atau mengambil kebaikan-kebaikan dari qaul tersebut. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrari. Ya Allah, perdengarkanlah aku munadiyal jannah, itu undangan dari surga bersama dengan orang-orang yang baik. Ma'al abrar, bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, kemudian thummamsah raqabataka wa qulillahumma fukka raqabati minan nar. Kemudian kita mengusap leher ya.
mengusap leher. Nah, ini nanti yang perlu kita cari ini. Jadi kapan waktu kita untuk mengusap leher? Kalau di sini, kalau sesuai dengan urutannya ini berarti kan setelah mengusap telinga. Rokobataka. Wa qulillahumma fuka rokobati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari neraka. Maksudnya bebaskanlah leherku dari siksa neraka. Wa'udzu bika minas salasili wal aglali. Dan saya berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu. Jadi seperti yang kemarin sudah disampaikan Yai, bahwasanya diharapkan ketika kita membasuh basuhan wudhu itu, semua basuhan wudhu itu nanti yang akan terselamatkan dari api neraka. Kalau kita ingin semua anggota tubuh kita itu selamat dari api neraka, berarti membaca doa setelah wudhu yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Jadi selama wudhu itu di semua gerakannya sambil kita fokus untuk mendoakan sesuai dengan anggota badan yang kita basuh. Misal kalau di sini kan sudah disebutkan, kalau pas membasuh leher berarti kita ingat bahwa kita mohon besok kelak di akhirat leher kita dibebaskan dari belenggu dan rantai. Nah, ketika kita membasuh tangan kemarin, apa doanya? Ya Allah, semoga aku menerima catatanku dengan tangan kananku dan tidak menggunakan tangan kiriku atau melalui punggungku. Ketika kita berkumur, apa kemarin? Ya Allah, semoga aku selalu diingatkan untuk berzikir. Allahumma inna ala dzikrika, syukrika, dan bersyukur kepadamu. Ketika kita membersihkan hidung, kemarin Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, semoga hidungku selalu diberikan bau-bau surga, ya. Dan aku berlindung dari bau neraka. Ketika membasuh wajah, kemarin apa doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, semoga wajahku kelak dijadikan wajah yang bersinar, ya. Ketika hari di mana wajah-wajah itu menghitam. Nah, itu ketika wudhu, jadi setiap anggota badan yang kita basuh, kita fokuskan untuk berdoa. Ya. Jadi kemarin juga yang disampaikan Pak Yai, meskipun kita tidak full hafal doanya, yang penting kita tahu maksudnya. Ya. Ketika kita tahu maksudnya. Berarti kalau membasuh sebagian kepala, ya Allah, bebaskanlah rambutku dan badanku dari siksa neraka. Dan sebagainya. Nah, kemudian Tsummaghsil rijlakal yumna. Ya, halaman 84. Nah, kemudian basuhlah kaki kanan tsummal yusra ma'al ka'baini. Kemudian kaki kiri beserta mata kaki. Beserta mata kaki artinya kemarin berarti harus melebihi mata kaki. Ya. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra asabi'a rijlakal yumna mubtadi'an min khinsiriha hatta takhtima bi khinsiril yusra. Jadi kita diminta untuk menyela-nyelai jari-jari kaki kita, ya, dengan tangan kiri, ya, dengan kelingking tangan kiri, ya, dengan kelingking tangan kiri. Jadi kelingking tangan kiri yang digunakan untuk menyela-nyelai seluruh jari kita, mulai dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Berarti mulai dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki yang kiri. Setelah ini kita praktek. Ya. Wa tudkhilul asabi'a wa tudkhilul isba'a min asfala. Nah, kemudian cara memasukkan cara menyela-nyelai kaki kita tadi itu min asfala, dari bawah. Wa qulillahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillal aqdam finnar. Ya Allah,
Doanya berarti ya Allah, semoga kakiku, ya, telapak kakiku ditetapkan atau dikuatkan ketika melalui sirat, ya. Sirat kemarin itu apa artinya? Jembatan, ya. Jembatan di mana di situ banyak sekali kaki yang jatuh. Jadi kita berdoa ketika membasuh kaki kita, semoga besok di akhirat ketika kita melewati sirat, kita bisa diberikan kelancaran dan tidak tergelincir atau jatuh. Nah, sekarang kita praktek. Ya. Sekarang kita praktek. Ini juga saya sendiri belum pernah melaksanakan, ya. Jadi saya baru tahunya ini ternyata dari kitab ini. Nah, berdasarkan penjelasannya berarti ini mohon maaf saya berdiri ya, Pak Budi. Baik, prakteknya kelingking tangan kiri yang kita gunakan untuk membersihkan semua jari kaki kita mulai dari kanan sampai kiri. Berarti mulai dari kelingking kanan sampai kelingking yang kiri dan dari bawah. Berarti kalau gini, mohon maaf ya. Kalau seperti ini kan berarti dari atas. Kalau dari bawah itu kan berarti seperti ini. Apa? Apa? Kan posisinya berdiri. Kalau gitu harus lonjor kalau kayak gitu. Ini. Ini enggak dari sini. Dari atas terus ini. Nah, ini ya. Jadi gini ya. Nah, gini dari bawah. Nah, dari bawah berarti seret ya. Jadi mulai dari yang sini, sela-sela antara kelingking dan jari manis kaki. Nah, ini mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Oke. Terus langsung kaki yang kiri juga sama, masih menggunakan kelingking yang kiri ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekali basuhan ya, pas di awal aja ya. Iya. Oh, karena ini sudah dibasuh posisi kakinya. Jadi membasuh kaki kan sudah selesai tadi. Nah, kemudian menyela-nyelai. Oke. Ngoten, oh, alhamdulillah Bu Iva sampun rawuh. Nah, jadi ini tadi Bu Iva barusan kita praktek menyela-nyelai kaki ya. Jadi setelah kita membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian disunahkan di situ menyela-nyelai di antara jari-jari kaki tadi menggunakan kelingking tangan kiri. Jadi prakteknya tadi dari bawah 1, 2, 3, 4, kemudian kaki yang kiri. Ngoten nggih? Ya. Ini tinggal ini prakteknya yang sebenarnya ini nanti yang berat. Airnya jangan besar-besar. Terus. Ya, wuduknya tidak boleh buru-buru. Bu Iva sekarang halaman 84 wakadalika, paragraf kedua nggih. Ya, kita lanjut. Wakadalika tagsilu wa taqulu Allahumma inni a'udzubika an. Oh, ternyata doa yang tadi yang sabit qadamai 'alas sirati itu doa ketika kita menyela-nyelai kaki yang kanan. Ternyata belum yang kiri. Yang kiri itu doanya ada lagi. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'alas sirati yauma tazillu aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terplesetnya kakiku ketika melewati sirat, ketika melewati jembatan, yauma tazillul aqdamul munafiqin. Di hari di mana kakinya orang munafik semuanya pada tergelincir atau terjatuh. Warfa'il ma'a ila ansafis saqaini. Kemudian angkatlah air,
bukan angkatlah. Jadi tinggikanlah basuhan kaki itu sampai ke setengahnya betis. Kan kalau betis itu berarti full ya. Berarti full sampai ini mohon maaf. Sampai sini ya, sampai sini. Nah, kita diminta untuk sebaiknya membasuh airnya itu sampai sini. Jadi ini tujuannya adalah berhati-hati. Takutnya kalau cuma kita press di sini ada bagian yang belum terbasuh. Jadi dilebihkan. Sama seperti kemarin ketika tangan itu dilebihkan sampai setengahnya bahu. Ini maksudnya di sini di antara siku sampai bahu. Jadi sampai di sini. Nah, begitu juga dengan kaki. Untuk apa? Supaya menghati-hati, khawatir kalau ada anggota yang tidak terbasuh. Wara'id takrara thalathan fi jami'i af'alika. Kemudian jagalah kemudian kok jagalah. Kita diminta untuk mengulang-ulangi sebanyak 3 kali. Mengulangnya 3 kali ya. Kemarin disampaikan Pak Yai, jangan lebih dari 3 kali. Jadi sunnahnya itu 3 kali, tidak lebih dari 3 kali. Dan sela-sela. Dan 1, 1, 2, 1, 2. dan 1, 2, 3. Fa'idha faragta minal wudu'i faqul asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika wudhu sudah selesai, kemudian baca doa. Ini ya doanya itu mulai dari halaman 84 sampai 85. Tapi kita biasanya sampai waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kita biasanya sampai situ, dan juga santri di Afkaruna diajarkannya sampai situ ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yuk kita baca bersama-sama sampai min ibadikas sholihin ya. Yuk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu syarikalah asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni astaghfiruka wa atubu ilaik waghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Sangat-sangat lengkap ya, sangat-sangat lengkap yang ada di sini. Dan ketika kita mengajarkan santri, Pak, doa setelah wudhu kok panjang sekali. Ternyata itu hanya versi singkat dari yang komplit nih. Nah, lengkap doanya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang sholih. Waj'alni saburon syakuron, dan jadikanlah aku hamba yang sabar dan bersyukur. Waj'alni adzkuruka dzikron katsira, dan jadikanlah aku hamba yang senantiasa berzikir ya, sebanyak-banyaknya. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan juga termasuk orang-orang yang mensucikan-Mu ya Allah, baik di pagi maupun baik di pagi maupun petang ya, atau sore. Faman qara'aha di da'wati fi wudu'ihi kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi. Barang siapa yang membaca doa ini dalam wudunya, maksudnya ini doa setelah wudu, berarti setelah selesai wudu, kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi. Dosa-dosanya akan keluar dari anggota tubuhnya. Jadi dosa-dosanya itu rontok, insyaallah. Kalau yang disampaikan di sini
Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin. Ya. Kemudian apa namanya? Wuduknya itu dicap ya, dicap atau ya dicap sebagai wuduk yang apa namanya? Khatamin itu apa? Ya. Dengan wuduk yang khatim ya. Jadi wuduknya itu dicap sebagai wuduk yang sempurna ya. Wa rufi'a lahu tahtal arsy. Dan kemudian diangkat sampai di bawahnya arsy. Fala yazalu yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Dan senantiasa mensucikan atau bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisu wa yuktabu, dan juga mensucikan Allah, dan juga ditulis bagi orang yang melakukan doa wudhu tadi itu, ditulis sebagai apa? Sebagai pahala sampai besok kelak di hari kiamat. Jadi itu apa faedahnya ketika kita berdoa setelah wudhu. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Hindarilah 7 perkara ini ketika berwudu. La tangfut yadaika fatarush shalma. Ya, kemarin sudah dijelaskan Yai. Jangan diciprat-cipratkan airnya setelah wudu. Jangan mencipratkan air ya ketika wudu. Jadi kalau dulu saya itu pernah diberitahu bahwa setiap tetes yang ada dari air wudhu itu kan mendoakan kebaikan kepada kita. Jadi kalau bisa ketika wudhu ya nggak usah dilap, nggak usah dicipratkan, biarkan sampai mengering sendiri. Itu kalau dulu kita diajarinya begitu. Cuman waktu itu belum tahu. Ya itu kan hanya saran. Ternyata di sini justru malah ada ininya ya, sudah jelas ada dalilnya, ada proofnya. Wala tangfut yadaika fatarush shalma. Enggak usah diciprat-cipratkan. Ya, kecuali mungkin kondisi kita sekarang. Sekarang kita misal kita berada di masjid umum. Nah, terus kita wudhu, setelah wudhu kan kita harus memakai masker lagi. Nah, kalau pakai masker dalam keadaan wajahnya basah, nanti maskernya basah, kita susah bernafasnya. Nah, maka kita keringkan bagian yang akan kita pakai masker. Itu insya Allah mboten napa-napa. Karena keadaannya yang menuntut kita untuk melakukan itu. Kemudian wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Kemudian jangan memukul wajah kita dengan ketika wudhu ya, airnya itu jangan dipukulkan, maksudnya dipukulkan tuh dipiok gitu ya. Jadi kayak iklan apa Bu? Iklan Pons. Kalau zaman dulu tuh saya tahunya Pons ya. Zaman dulu masih sering nonton TV, sekarang udah nggak pernah nonton TV. Pons apa lagi? Garnier. Ya itu kan piok gitu ya, itu malah kemana-mana. Sudah dipukulkan, airnya nyiprat kemana-mana. Belum lagi kalau wudhunya di Ma'had sini, nyiprati teman kanan kirinya. Jadi biasa mawon. Wala tatakallam fi asna'il wudu'i, dan jangan berbicara ketika sedang berwudu. Wala tazid fil ghusli ala thalatha marrat. Basuhan wudhu atau usapan wudhu itu jangan melebihi 3 kali. Ya. Wala tukthir sobbal ma'i min ghairi hajatin. Jangan mengguyur air, jangan terlalu banyak mengguyurkan air ya tanpa ada kebutuhan yang tanpa adanya kebutuhan. Misalnya kita membasuh tangan, ketika membasuh tangan dia sudah mengambil air secukupnya yang cukup untuk membasuh tangan. Tidak usah ketika basuhannya sudah selesai, airnya masih setengah ini, dihabiskan sekalian. Kalau sudah dibasuh ya sudah cukup. Ini mengajarkan kita untuk hemat sebetulnya. Tidak mubadzir. Karena itu air suci,
Kalau nggak dipakai kan masih bisa dipakai untuk yang lain. Bi mujarradil waswasati. Apa tadi? Wala tufir sabbal ma'i min ghairi hajatin bi mujarradil waswasati. Nah, juga ini ketika kita wudu, kadang kita kan ragu. Nah, tadi basuhannya sudah betul belum ya? Sudah ini belum ya? Sudah semuanya terbasuh belum ya? Jadi di sini juga dijelaskan ketika ada keraguan, falil muwaswisina syaitonun yadhaku bihim yuqalu lahu al-walhan. Ya. Ketika kita sudah mulai ragu, itu di sini dijelaskan bahwa tidak usah diulang-ulang lagi. Jadi artinya apa? Ketika basuhan kita yang awal itu berarti kita harus sudah mantap. Ya. Karena kalau kita ragu nanti kita ulang lagi. Ragu, ulang lagi. Habis airnya. Meskipun tidak habis itu kan seharusnya airnya bisa dipakai untuk yang lain ya. Jadi tidak boros. Nah, kalau kita ragu, diulang. Di sini dijelaskan setan itu tertawa. Setan itu tertawa, oh berarti aku berhasil membuat dia ragu. Kemudian apa yang dikatakan setan ketika tertawa? Al-walhanu, menyedihkan. Wa'abitiwa. Setan udah ketawa, ngejek kita lagi ya. Itu ketika kita mulai ragu-ragu. Nah ini tidak hanya berlaku untuk wudu, tapi juga berlaku untuk sholat. Saya tuh pernah lihat orang sholat. Pernah lihat nggak ya Bapak Ibu? Sholat, kemudian niat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diulang-ulang. Itu kan juga... Ya, setannya ketawa. Al-walhan, menyedihkan. Jadi harus mantap. Oke. Kita selesaikan sampai halaman 87, kemudian kita masuk ke diskusi. Wala tatawaddo bil ma'il musyammasi. Kita tidak boleh wudu dengan air musyammas, wala minal awani sufriyati, dan juga tidak dengan air yang wadahnya itu terbuat dari bahan kuningan. Nah, apa itu musyammas? Musyammas kalau menurut Fathul Qorib itu adalah air yang berada di wadahnya itu selain emas dan perak dan terkena sinar matahari secara langsung. Ya. Jadi air yang berada di wadah selainnya emas dan perak, ya, terus kena sinar matahari secara langsung, terus airnya itu jadi anget. Nah itu yang dinamakan air musyammas. Nah air ini bukan tidak boleh haram ya, tapi makruh digunakan untuk wudhu. Kalau di Fathul Qorib itu hukumnya makruh. Yang setelah di makruhnya itu karena ini kan anget, terus setelah ada penelitian dulu banget, saya lupa penelitiannya itu gimana, cuman disampaikan bahwa air musyammas itu ternyata tidak bagus untuk kulit dan ternyata mengandung penyakit. Makanya ternyata zaman dulu kok sudah dimakruhkan, ternyata setelah diteliti itu mengandung penyakit. Nah, terus bagaimana kalau wadahnya dari emas dan perak? Berarti airnya bukan musyammas. Ya, ternyata juga itu disampaikan bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak itu karena kandungan logamnya murni, jadi airnya itu juga tidak berpenyakit. Nah, kalau punya wadah dari emas dan perak berarti boleh. Bu Ifah ini sepertinya ya. Pak, kalau pas wudhu itu kadang kan anget itu. Ya. Ya. Nah, kalau di sini, kalau penjelasan Fathul Qorib, musyammas itu yang terkena sinar matahari secara langsung. Ya. Nggak ada tutupnya. Nah, kalau pipa itu bisa. Tapi kalau terlalu panas yang penting nunggu dingin. Tapi kalau saya senang biasanya. Tanpa water heater ya. Gratis. Jadi begitu. Oh iya. Terus untuk yang bejana yang dimaksud di sini itu adalah wadah yang terbuat dari logam, yang dari emas, selainnya emas dan perak. Jadi kalau tidak logam tidak apa-apa. Misal wadahnya kayu ya,
Misal mangkok terbuat dari kayu, langsung terkena sinar matahari, kok airnya jadi sedikit hangat, nah itu nggak apa-apa masih. Misalkan bukan logam, yang selainnya emas dan perak. Ya, kita lanjut. Fahadis sab'atu makruhatun fil wudu'i. Ternyata di sini juga disebutkan bahwa 7 perkara tadi yang sudah disampaikan sebelumnya itu hukumnya adalah makruh. Berbicara ketika wudu, menyipratkan air, terlalu banyak menggunakan air yang tidak dibutuhkan, kemudian wudu dengan air musyammas, apalagi tadi, memukulkan air ke wajah, dan sebagainya. Nah itu tadi semua hukumnya adalah makruh. Wafil khobari, dan di dalam khobar itu apa Pak? Konon. Ya. Konon menurut siapa ini? Hadis ya, hadis. Anna man dzakarallahu ta'ala indal wudu'ihi tahharallahu jasadahu kulluh wa man lam yadhkurillaha lam yadhhur minhu illa ma asabal ma. Jadi di sini disampaikan bahwa ketika orang itu melaksanakan wudu dan selama wudu itu dia mengingat Allah, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Tidak hanya anggota-anggota yang dibasuh, tapi semua anggota tubuhnya disucikan oleh Allah. Wa man lam yadhkurillah lam yadhkurillaha lam yadhhur minhu illa ma asabal ma. Dan ketika kita tidak zikir pun masih diberi bonus oleh Allah bahwa Allah akan mensucikan anggota tubuh kita yang kita basuh. Jadi nggak ingat aja udah dikasih bonus ya, bonus anggota badan kita yang kita basuh itu akan disucikan. Apalagi kalau kita ingat seluruh badan kita disucikan oleh Allah. Nah, ini kita isyaknya jam 7.15 kan. Berarti kita masih punya waktu untuk diskusi. Nah, silakan ini Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita berdiskusi, tapi harapannya nanti ini diskusinya bisa ketemu jawabannya ya, antara kita. Jadi saya hanya sebagai penjembatan saja. Oke, kita dengarkan adzan sebentar. Sambil Bapak Ibu membaca-baca yang sudah kita pelajari barusan, jika ada yang perlu didiskusikan, monggo langsung disampaikan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke, kita lanjutkan. Silakan dari yang kita pelajari barusan, kita baca ulang. Kemudian jika ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, langsung saja. Okay? Yuk, siapa ini? Pak Budi, Bu Iva, Bapak Ibu yang ada di sini. Jangan. Ya. Ada air apa? Yang Musyammas. Nah, itu berarti kita udah nggak ada air gitu kan? Pakai air itu atau tayamum? Ya, pertanyaan keren. Jadi pertanyaan dari Pak Fathan, kalau kita tidak punya air selain air musyammas tadi itu, nah, kemudian apakah kita mana yang harus kita lakukan, tayamum atau menggunakan air tersebut? Oke, silakan ini Bapak Ibu kita diskusi bersama-sama. Ya, Bu Marwah. Wah. Silakan Bu Marwah. Ya. Makruh itu artinya boleh, tapi tidak disukai. Jadi kalau nggak ada ini lagi ya mungkin air daripada Oke, ya. Dari Bu Marwah menyampaikan bahwa air musyammas itu hukumnya adalah makruh, tapi tidak haram. Jadi ketika adanya air adalah air itu, tetap menggunakan air tersebut untuk wudhu, bukan bertayamum. Itu dari Bu Marwah. Silahkan ini yang lain. Pak Syukron, Pak Alvin. Kalau Budi, Bu Ivan gimana? Iya Pak Alvin, Pak Alvin. Kalau dari takbir yang dikemukakan nyambung dengan pelajaran Pak Yai kemarin, itu kan yang tayamum itu kan nggak ada syaratnya yang sama kan? Iya. Berarti boleh. Atau kalau mau menghindari makro, tunggu aja sampai adem. kalau habis waktu sholat kesannya. Oke, berarti kalau dari Pak Alvin tadi, jawabannya begini. Ketika kita buka lagi bab yang tadi malam disampaikan Pak Yai Arif tentang tayamum, tentang hal-hal yang mensyaratkan tayamum, di situ tidak disebutkan bahwa adanya air musyammas. Berarti karena tidak masuk dalam kategori hal yang mensyaratkan tayamum, berarti tetap kita gunakan untuk wudhu. Ya. Atau ada alternatif lain juga yang disampaikan Pak Alvin barusan, airnya ditunggu aja sampai dingin. Gitu. Ya Pak Irwan. Bagaimana kalau di tengah laut tuh nggak ada air, nggak ada air asin boleh? Boleh. Kan salah satu air suci mensucikan kan laut. Boleh. Laut, sungai, hujan. Oke, yang lain ada yang ingin menyampaikan untuk pertanyaan dari Pak Fathan tadi, Bapak Ibu? Ini tidak ada ini, semuanya setuju atau ada yang tidak setuju? Pak Budi, Bu Iva, pripun? Derek mawon, Pak. Derek buat tentang putih-putih pun ini. Allah, okay. Ya, jadi apa namanya? Ya, memang begitu ya. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Kesimpulannya memang ketika kita punya air yang bisa digunakan untuk wudhu, meskipun airnya itu musyammas, ya, itu tidak menjadikan syarat kita untuk bertayamum. Ya, karena kemarin kita lihat syaratnya tayamum itu kalau tidak ada air setelah kita mencari, atau ada air tapi digunakan untuk minum, atau ada air tapi badan kita yang tidak bisa terkena air.
karena sakit, karena ada luka, dan sebagainya. Ya. Atau ada air, tapi menuju untuk mengambil air itu, kita terhalang untuk menuju air itu. Karena hewan buas misalnya, karena di dalam penjara misalnya. Ya. Nah, itu kemarin tidak masuk di dalam situ adalah air musyamas. Jadi intinya air musyamas tetap menjadi pilihan untuk melakukan wudhu. Oke, begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ditanyakan ya, Bu Wardah. Oke, yang membasuh leher itu bagaimana caranya? Ada yang pernah praktek di sini? Ada yang sudah pernah mempraktekkan membasuh leher? Tengkuk. Coba kalau ada yang pernah mempraktekkan, mungkin gimana caranya? Setelah membasuh telinga, gimana? Yang pernah dilakukan gimana? Yes. Oke, yang Mbak Budi atau Bu Ivan mungkin sudah pernah praktek belum? Ada sunnah juga membasuh leher setelah membasuh telinga. Ya. Ada yang sudah pernah praktek mungkin? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Saya juga baru dengar kali ini. Nah, tapi ini di sini ada yang pernah mempraktekkan ya. Jadi Mbak Mira, jadi bahwa membasuh leher itu dilakukan setelah membasuh telinga. Jadi langsung ketika mengusap telinga, kemudian langsung diusap lehernya. Oh, ngambil air lagi. Jadi setelah mengusap telinga, coba kalimatnya kita baca lagi ya. Yang halaman berapa itu? Rokobah tadi itu. Halaman 83. Oke. Oh, berarti kalau di sini ada kalimat tumma, itu berarti ini ada masuk di gerakan berikutnya. Berarti setelah mengusap telinga 3 kali, nah kemudian mengambil air, terus mengusap leher, ya, mengusap leher. Jadi begitu, ya. Sambil ketika kita mengusapkan leher, ya, itu kita berniat atau kita berdoa untuk supaya leher kita dibebaskan dari rantai dan belenggu kelak di akhirat. Gitu. Mungkin gitu Bu Wardah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berarti besok kita lanjut ke bab apa? Besok kita masuk ke adabul ghusli minal jinabati. Minal janabati atau jinabati. Besok kita masuk ke bab yang membasuh jinabat ya, yang pendalamannya. Tapi yang dengan Pak Yai berarti lanjut ke halaman 92. Okay, Bapak Ibu, thank you very much, and let's close our ngaji tonight by reciting Alimun together. Alimun bi asrari, khabirun bi ajati, sami'un basirun bi qulubi wa ahawat, bi ismika arjuni kana ila mataribi, bi jahika fal amlaku jam'an tasarra'at. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much. So sorry for the mistake. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Pak Budi, Bu Ira. Oke, matur nuwun Pak Yasfi. Thank you Pak Yasfi.
Maaf, sinyal saya putus-putus. Kenapa Pak? Bikin tower sekalian Pak. Putus-putus terus dari tadi, nggak jelas suaranya. Ayo, thank you Pak Yasmi. Ya, Pak Budi saya ending ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.